அல்லாஹ்வுடைய இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தூய வடிவில் எவ்வித கலப்படமும் இன்றி அது குர்ஆனையும் சுன்னாவையும் ஆதாரமாக கொண்டு மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சிதான் இது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரல் உமூரி முஹ்தஸாத்துஹா வகுல்ல முஹ்தஸத்தின் பித்ஆஹ் வகுல்ல பித்அத்தின் ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكث الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. அந்த சராசரங்களை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய 99 திருநாமங்களுக்கு சொந்தக்காரனாகிய ஆணவத்தின் அதிபதியான ஒரே இறைவனுக்கே புகழ் அனைத்தும். அவனது படைப்புகளிலே சிறந்ததும் அழகானதுமான மனித படைப்பிலே சிறந்தவர்களை நபிகளாக தேர்ந்தெடுத்த வகையில் இறுதியானவர்கள் எங்கள் நபி முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் தோழர்கள் தாபியீன்கள் தபவு தாபியீன்கள் இன்னும் மறுமை நாள் வரை சத்திய இஸ்லாத்தை பின்பற்றி வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லிமான முஃமினான ஆண்கள் பெண்கள் மீதும் உண்டாவதாக. லா யதுகுலுல் ஜன்னத இல்லா நஃப்சுல் முஃமினா. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ரப்புல் ஆலமீன் இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ படைப்புகளை படைத்ததில் மனிதர்களாக எம்மை படைத்து விட்டிருக்கிறான். இந்த மனிதர்களுக்கென்று சில விதிமுறைகளையும் வகுத்து அவன் வைத்திருக்கிறான். அப்படி பார்க்கின்ற போது அந்த மனிதன் எந்த விதத்திலும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்துவிட்டு செல்லலாம் என்று ஒருபோதும் முடிவெடுத்து விட முடியாது. அந்த ரப்புல் ஆலமீன் ஒரு சில விடயங்களை, ஒரு சில கட்டளைகளை, ஒரு சில தடைகளை அவன் வகுத்து வைத்திருக்கிறான். எனவே அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு முற்றிலும் அவனுக்கு செயல்பட்டு வாழ்ந்து மரணித்தால் இந்த உலகத்தை விட்டு இன்னொரு உலகமான, இன்னொரு வாழ்க்கையான மறுமை வாழ்க்கையிலே சிறந்த ஒன்றை தருவதாக அந்த ரப்புல் ஆலமீன் வாக்களித்திருக்கிறான். அந்த சிறந்த ஒன்று நாமெல்லாம் அறிந்திருக்கக்கூடிய, அதற்காக தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் நேரத்தையும் எம்முடைய செல்வங்களையும் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த சுவனத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடுதான்
எம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு சில நேரங்களில் ஷைத்தானின் தூண்டுதலின் காரணமாக உலக மாயையிலும் விழுந்து விடுகிறோம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், லா யதுகுலுல் ஜன்னத இல்லா நஃப்சுல் முஃமினா. நாம் எல்லாம் ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சுவனத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். எந்த ஒரு ஆத்மாவும் சுவனம் நுழையாது அந்த ஆத்மா முஃமினாகும் வரை. ஒரு ஆத்மா முஃமினாக மரணித்தாலே அன்றி சுவனம் நுழையாது. முஃமினாக வேண்டுமென்றால் நாம் அனைவரும் முஃமினாக வேண்டுமென்றால் அதற்கும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், அன் துஅமின பில்லாஹி, நீங்கள் விசுவாசம் கொள்ள வேண்டும். முஃமின்களாக ஆக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அல்லாஹ்வை நம்ப வேண்டும். இப்படி ஒருவன் இருக்கிறான், இவன்தான் எங்களுடைய எஜமானன், இவனால் எதையும் செய்யக்கூடியவன், எமக்கு நலவு நாடுபவனும் அவன்தான், எம்மை கெடுதியிலே விழச் செய்பவனும் அவன்தான். அவனை நம்ப வேண்டும். வல் மலாயிகத்தி, இன்னும் அவனுடைய மலக்குமார்களையும் நம்ப வேண்டும். வகுத்துபிஹி, இன்னும் அவனுடைய வேதங்களையும் நம்ப வேண்டும். வருசுலிஹி வல் யௌமில் ஆகிரி வத்துஅமின பில் கத்ரி கைரிஹி வஷர்ரிஹி, அவனுடைய வேதங்களையும் அவனுடைய தூதர்களையும் இன்னும் கலா கதிரையும் அதனுடைய நலவு கெடுதியையும் நீ நம்ப வேண்டும். நம்ப வேண்டும் என்றால் தெரிந்து வைத்திருப்பது அல்ல. ஒருவர் விசுவாசம் கொள்வது, நம்பிக்கை கொள்வது, முஃமினாக மாறுவது, அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான், அவனுக்கு வானவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவன் வேதங்களை இறக்கி வைத்துள்ளான், அந்த வேதங்களை நபிமார்கள் மீது கொடுத்து நேர்வழி காட்ட சொல்லி இருக்கிறான். இன்னும் மறுமை நாள் என்ற ஒன்று வரப்போகிறது என்பதையும், எமக்கு நிகழக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் கலா கதிரின் அடிப்படையில் என்பதை நாம் தெரிந்தால் மட்டும் ஒருபோதும் நாம் விசுவாசி என்ற ஒரு அந்தஸ்தை அடைந்து விட முடியாது. அதை நம்ப வேண்டும், அதன் அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும், எம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இப்படி இவற்றையெல்லாம் நம்பி அதற்கிணங்க அந்த ரப்புல் ஆலமீனுக்கெல்லாம் பயந்து நடுங்கி வாழ்ந்தவர்கள்தான் அன்றைய சஹாபாக்கள். அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சத்திய இஸ்லாத்தை வளர்ப்பதற்காக. அப்படி நம்பிக்கை கொண்டு விசுவாசம் கொண்டு பயந்து நடுங்கி வாழ்ந்த ஒரு சஹாபியின் சம்பவத்தை இந்த இடத்திலே பார்க்கலாம். அவர்களுடைய பெயர் ஹன்லல்லா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். அவர்கள் மதீனாவை சேர்ந்தவர்கள். இஸ்லாத்தை ஏற்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு
அருகிலே இருந்தவர்கள் அவர்களுடைய தியாகத்தை பாருங்கள். அவர்கள் உகது போரிலே ஷஹீதாகிறார்கள். அந்த உகது போரிற்கு செல்ல முன் அந்த காலகட்டத்தில்தான், அந்த நேரத்தில்தான் இவர்கள் திருமணமாகி இருக்கிறார்கள். ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் திருமணமாகி உறவிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது தகவல் கிடைக்கிறது, இப்படி உஹது போர் மூடப்பட்டு விட்டது. அங்கே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தயாராகுகிறார்கள் போர் செய்வதற்காக என்ற ஒரு தகவலை கேட்டவுடன் அவர்கள் சென்று விடுகிறார்கள். சென்று அந்த போரிலே ஷஹீதாகுகிறார்கள். அவர்கள் உறவில் ஈடுபட்டதற்காக குளிப்பை நிறைவேற்றவில்லை. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள், தோழர்களே, உங்களுடைய சகோதரரை பற்றி நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா? இப்படி ஒரு தருணத்தில் இருந்து அவர் சென்றார். அவர் கடமையான குளிப்பை நிறைவேற்றவில்லை. எனவே வானத்தின் நீரை கொண்டு வானவர்கள் குளிப்பாட்டி அவர் அந்த தோழரை, அந்த ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை வானத்தின் நீரை கொண்டு குளிப்பாட்டி இருக்கிறார்கள். இப்படி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு அந்த மார்க்கத்திற்காக இந்த உலகத்தையும் துச்சமாக மதிக்காத ஒரு சஹாபிதான் இவர். சம்பவத்தை கேளுங்கள். லகீனி அபூபக்கர் ஃபகால கைஃப அன்த யா ஹன்லல்லாஹ். அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் என்னை சந்தித்தார்கள். அவர்கள் கேட்டார்கள், ஹன்லலா, நீ எப்படி இருக்கிறாய்? உன்னுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது? நாமும் ஒரு சகோதரரை பார்த்தால் எப்படி சுகமாக இருக்கிறீர்களா? உங்களுடைய வாழ்க்கை விடயங்கள் எவ்வாறு செல்கிறது என்று விசாரிப்பது ஒரு பொதுவான ஒரு விடயம். இப்படி அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சென்று ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் கேட்கிறார்கள், உங்களுடைய நிலை எப்படி, நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்க ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நாஃபக ஹன்லலா. ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஹன்லலா முனாஃபிகாகிவிட்டான். சுப்ஹானல்லாஹ், மா தகூலூன். அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு ஆச்சரியம். நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள்? முனாஃபிக் என்றால் யார் என்று தெரியுமா? நரகத்தின் அடித்தளத்திற்கு செல்லக்கூடியவன். அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையில் அப்படிப்பட்ட ஒருவனாக நீங்கள் மாறிவிட்டீர்கள் என்று கூறுகிறீர்களே, என்ன வார்த்தை இது என்று கேட்க ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நகூனு இந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நாங்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் அவர்களோடு இருக்கிறோம். யுதக்கிருனா பின்னார் வல் ஜன்னா ஹத்தா கஅன்ன ரஆ ஐனி. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எமக்கு சுவனத்தையும் அதிலுள்ள இன்பங்களையும் அதிலுள்ள சுகபோகங்களை எல்லாம் எமக்கு ஞாபகம் செய்கிறார்கள். எந்த அளவு என்றால் எம் கண்ணிற்கு முன்னே அது இருப்பதை போல் நாம் உணரும் அளவுக்கு
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஞாபகம் செய்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, நரகத்தின் கொடுமைகள், நரகத்தின் தண்டனைகள், இது பற்றியெல்லாம் அவர்கள் ஞாபகம் செய்கிறார்கள். எதுவரை என்றால், எம் கண்ணிற்கு முன் அது வந்து செல்வதை போல், அதை உணர்வதை போல் எமக்கு இருக்கிறது. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை விட்டு வெளியேறினால், ஆஃபஸ்னா அஸ்வாஜ வல் அவுலாத வல்லைஆத் வனசீனா கஸீரன். இதுவெல்லாம் நாம் கேட்டுவிட்டு எம்முடைய ஈமான் மிகவும் உச்சகட்டத்தை அடைந்தவர்களாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை விட்டு நாங்கள் விடை பெற்று சென்று எங்களுடைய மனைவிமார்கள், எங்களுடைய குழந்தைகள், எங்களுடைய தொழிலாளர்கள் என்ற விடயத்திலெல்லாம், என்ற நபர்களோடு எல்லாம் நாம் இருக்கின்ற போது சிலவற்றை நாம் மறந்து விடுகிறோம். இந்த உலகம் எம்மை மிகைத்தது போல் எனக்கு தோன்றுகிறது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு இருக்கும்போது இருந்த அந்த அச்சம், அந்த ஈமான், இவர்களோடு செல்லும் போது அதை மறக்கடித்து விடுகிறார்கள். தன்னால் அது மறந்து செல்கிறது என்று ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் கூற, அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஃபவல்லாஹி இன்னா லலன்கா மின் மிஸ்ல ஹாதா, நீங்கள் கூறுவதைப் போலவே எனக்கும் இருக்கிறது என்று அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறிவிட்டு, இருவரும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் செல்லுவோம், இது பற்றி முறையிடுவோம் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வருகிறார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நாஃபக ஹன்லலா யா ரசூலல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் தூதரே, ஹன்லலா முனாஃபிக் ஆகிவிட்டான். فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள், என்ன இது, என்ன இப்படி கூறுகிறீர்கள், முனாஃபிக் ஆகிவிட்டான் என்று கூறுகிறீர்களே, எதற்காக இப்படி கூறுகிறீர்கள் என்று கேட்க, ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூற ஆரம்பிக்கிறார்கள், நகூனு இந்தக துதக்கிருனா பின்னார் வல் ஜன்னா ஹத்தா கஅன்ன ரஆ ஐனின். நாங்கள் உங்களோடு இருக்கிறோம், நீங்கள் எமக்கு சுவனத்தை பற்றியெல்லாம், அதில் உள்ளவற்றையெல்லாம் எமக்கு ஞாபகம் செய்கிறீர்கள், எம்மிடம் கூறுகிறீர்கள். அது மட்டுமல்ல, நரகத்தை பற்றியும் எம்மிடம் கூறுகிறீர்கள், அதன் தண்டனைகளை பற்றியெல்லாம் என்னிடம் கூறுகிறீர்கள். அதுவெல்லாம் எம் கண்முன் வந்து செல்வது அளவுக்கு நாம் அதை உணர்கிறோம். فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا أَزْوَاجِكَ وَالْأَوْلَادَ وَاللَّيْآتَ نَسِينَا كَثِيرًا. எனவே உங்களோடு இருக்கும்போது நீங்கள் கூறக்கூடியவற்றையெல்லாம் நாம் செவிமடுக்கிறோம். அதனால் நாம் மிகவும் பயபக்தியுடையவர்களாக, மிகவும் விசுவாசம் கொண்டவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்களை விட்டு விடை பெற்று சென்று எங்களுடைய மனைவிமார்கள், எங்களுடைய குழந்தைகள், எங்களுடைய தொழிலாளர்களை நாம் அவர்களை சந்திக்கும் போது அவற்றில் சிலவற்றை, அதிகமானவற்றை நாம் மறந்து விடுகிறோம். எனவேதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வை உணர்வதன் மூலம்தான்
நான் முனாஃபிக்காகிவிட்டேனோ என்ற ஒரு உணர்வை நான் உணர்கிறேன். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், வல்லதி நஃப்ஸி பியதிஹி, என்னுடைய ஆத்மா எவன் கையில் இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியமாக, இன் லவ் ததுமூன அலா மா தகூனூன இந்தி வஃபி ذிக்ரி லஸாஃபஹத்குமுல் மலாயிகா அலா ஃபுரூஷிக்கும் வஃபி துருகிக்கும் வலாக்கின் யஹல்லலா சாஅத்தன் வ சாஅத்தன் ஸலாஸ மர்ரத்தின். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், என்னோடு இருப்பதை போல் நான் கூறும்போது இவற்றையெல்லாம் செவிமெடுக்கும் போது நீங்கள் மிக பயத்துடனும் அல்லாஹ்வின் அச்சத்துடனும் உச்சக்கட்ட ஈமானுடனும் நீங்கள் இருப்பதை போன்று என் நேரமும் நீங்கள் இப்படி இருந்தால் உங்களை வானவர்கள் உங்களோடு கைகோர்ப்பார்கள், முசாபஹா செய்வார்கள். உங்களுடைய பாதைகளிலும் உங்களுடைய படுக்கைகளிலும் அந்த வானவர்கள் உங்களுக்கு முசாபஹா செய்வார்கள். மேலும் உலக விடயத்திற்காகவும் நேரம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். ஈமான் அப்படி குறையக்கூடியதாக தான் இருக்கும். நீங்கள் அல்லாஹ்விற்காகவும் நேரம் ஒதுக்கி ஈமானை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். தொடர்ந்து அடுத்த குத்துபாவிலே பார்ப்போம். அகூலு கௌலி ஹாதா இன்னல் ஹம்தலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் ஸய்யிஆத்தி அமாலினா மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முதில்ல லஹு வ மன் யுத்லில் ஃபலா ஹாதிய லஹு வ அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லாஹு வ அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. இப்படி ஒரு தியாகம் செய்த ஒரு விசுவாசியான ஒரு சஹாபிதான் ஹன்லலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். அவர்கள் எப்படி உணர்கிறார்கள் என்று பாருங்கள். தனிமையில் இருக்கும்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு அவர்களின் உபதேசங்களை எல்லாம் கேட்கும்போது நாம் இப்படி இருக்கிறோம், எம்முடைய பயம் இவ்வாறு இருக்கிறது. அந்த சஹாபி சிந்தித்திருக்கிறார்கள். தனிமையிலிருந்து யோசித்திருக்கிறார்கள். இப்படி இருந்த எம்முடைய இந்த இறையச்சம், இந்த விசுவாசம் எம்முடைய குடும்பங்களையும் பிள்ளைகளையும் மனைவிகளையும் தொழிலாளர்களையும் பார்க்கின்ற போது, அவர்களோடு உரையாடும் போது எம்முடைய ஈமான் குறைவடைகிறது. என்ன காரணம்? முஃமின் என்றால், விசுவாசி என்றால் இப்படி இருக்க மாட்டானே. ஈமான் குறைந்தும் கூடியும் இருக்கக்கூடியவன் முனாஃபிக் என்ற முனாஃபிகாவான். அப்படி ஒரு தளத்திலே நான் இருக்கின்றேனா?
என்று அந்த சஹாபி தனிமையிலிருந்து சிந்தித்திருக்கிறார்கள். எம்முடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கிறது? அவர்கள் பாவம் புரியும் போது சிந்திக்கவில்லை, தவறுகள் செய்யும் போது சிந்திக்கவில்லை. அவர்களுடைய இறை அச்சம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு இருந்ததை விட அவர்களை விட்டு வெளியேறினால் சற்று குறைவடைகிறது. அதை அவர்கள் உணர்கிறார்கள். தவறிழைத்தவர்களாக அவர்கள் இல்லை. இப்படி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஈமான் குறைந்ததற்கு முனாஃபிக்காகி விட்டேன் என்ற ஒரு உணர்வை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் எம்முடைய வாழ்வை பற்றி நாம் சிந்திக்கின்றோமா? நாம் உணர்கிறோமா? தெரிந்தோ தெரியாமலோ பாவங்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். எவரும் தூய்மையானவர் என்று கூறிவிட முடியாது. எம்முடைய ஈமான் நாம் நினைத்து விட்டோமா எம்முடைய ஈமான் உச்சகட்டத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று? சற்று அலசி பார்த்தால் எம்மால் உணர முடியும் நாம் அடிமட்டத்திலே இருக்கிறோம். எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த சஹாபி எப்படி உணர்ந்தார்களோ, அந்த உபதேசங்களை செவிமடுக்கும் போது உச்சகட்டத்தில் இருக்கும் அந்த ஈமானை உணர்ந்தார்களோ, நாமும் உணர்ந்திருப்போம். இங்கிருக்கும் அதிகமானவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள். கப்ர் வேதனைகள், மஹ்ஷர் மைதானத்தின் நிகழ்வுகள், மறுமையின் நிகழ்வுகள், அந்த நரகத்தின் நிகழ்வுகளை எல்லாம் நாம் கேட்கும் போது எம்முடைய ஈமான் சற்று அதிகரிப்பதை நாம் உணர்ந்திருப்போம். ஆனால் அந்த சஹாபிக்கு நடப்பதை போல அவர்கள் சற்று குறைவதை உணர்ந்தார்கள். நாம் இந்த பள்ளியை விட்டு வெளியேறினால் ஈமான் இருக்கக்கூடியவர்களாகவே இல்லை. எனவே இதில் எவரும் விதிவிலக்கல்ல. எம்முடைய ஈமானை அந்த ஷைத்தான் குறைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். வானவர்கள் அதிகரிப்பார்கள் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா? அப்படி நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோமா? அவர்கள் ஈமான்தாரிகள், அவர்கள் எம்முடைய ஈமானை அதிகரிப்பார்கள் என்று நம்பியிருக்கிறோமா? கெடுப்பதற்கு தான், எம்மை வழி தவறச் செய்வதற்கு தான் ஷைத்தான் இருக்கிறான். எம்மை சீராக்குவதற்கு இங்கு எவரும் இல்லை. நாம் தான் எம்முடைய நேரங்களையும் காலங்களையும் அல்லாஹ்விற்காக செலவிட வேண்டும். உபதேசங்கள் நிகழக்கூடிய நேரங்களிலே அதிலே கலந்து கொண்டு குர்ஆன்களை ஓதி எம்முடைய ஈமானை அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும். இந்த சம்பவத்தின் மூலம் இன்னொரு விடயத்தை பாருங்கள். அந்த அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய அந்த செயல்பாட்டை பாருங்கள். அல்லாஹ்விற்காக சேர்ந்த தோழர், எம்மோடு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அவர்களிடம் சென்று என்னுடைய ஈமான் குறைகிறது, என்னுடைய ஈமான் அதிகரிக்கிறது என்றெல்லாம் கூறினால் அவர்கள் எவ்வாறு சிந்திப்பார்கள், எவ்வாறு எம்மோடு நடந்து கொள்வார்கள்?
எனவேதான் அல்லாஹ்வும் அவனுடைய தூதர் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் கூறியிருக்கிறார், நாம் சேரக்கூடிய எம்முடைய தோழர் ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த ஒருவராக இருக்க வேண்டும், எம்முடைய தோழமை அல்லாஹ்விற்காக இருக்க வேண்டும். அப்படி நாம் இருந்தாலே தவிர இப்படிப்பட்ட ஒரு எம்மை இழிவாக கருதக்கூடிய ஒரு நண்பரை எம்மோடு சேர்த்துக் கொண்டு விசுவாசம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும், சுவனம் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடு பயணிக்க வேண்டும் என்றால் எம்மால் முடியாது. எப்படி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், ஒரு விசுவாசி இன்னொரு விசுவாசியின் கண்ணாடியாவான். அந்த ஹதீஸிற்கிணங்க எப்படி ஹன்ஸலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் உணர்ந்தார்களோ, தன்னுடைய ஈமான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு இருக்கும்போது அதிகரிக்கிறது, அல்லாஹ்வின் பயம் மிகவும் உச்சகட்டத்தை அடைகிறது. அவர்களை விட்டு மீண்டு விட்டால், விட்டு வெளியேறிவிட்டால், எம்முடைய குடும்பங்களோடு இணங்கிவிட்டால் அந்த ஈமான் குறைவடைகிறது என்பதை உணர்ந்தார்களோ, அதை கூறியவுடன் அருமை தோழர் அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் அதே இடத்திலே கூறுகிறார்கள், நீங்கள் உணர்வதைப் போலவே நானும் உணர்கிறேன். இதுவெல்லாம் இஸ்லாம் தான் இந்த வாழ்க்கை என்று இஸ்லாத்தை வாழ்க்கையாக நடைமுறையாக கொண்டவர்களுடைய ஒரு தோழமையும் ஒரு ஈமானும் தான் இது. எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த சம்பவத்தை கொண்டு சிறந்த படிப்பினைகளை அடைய முடியும். நாம் ஒவ்வொருவரும் விதிவிலக்கல்ல. ஈமான் அதிகமாகவே எப்போதும் இருக்கிறது என்று ஒருபோதும் நினைத்துவிடக் கூடாது. எம்மை நாம் பார்த்தால், எம்முடைய ஒரு நாள் நடவடிக்கையை பார்த்தால், எம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் யோசித்து பார்க்கின்ற போது எம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஹன்ஸலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தனிமையில் இருந்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு இருக்கின்ற போது உணர்ந்த உணர்வையும், பிற தோழர்கள், குழந்தைகள், மனைவிகள், தொழிலாளர்களோடு இருக்கின்ற போது உணர்ந்த உணர்வையும் அவர்கள் எப்படி நினைத்து அஞ்சினார்களோ அதேபோல் நாமும் தனிமையில் இருந்து சிந்திப்போம். சொற்பொழிவுகளை நாம் கேட்க செல்கிறோம். அதை கேட்கும்போது எம்முடைய மனோநிலை எவ்வாறு இருக்கிறது? அதை விட்டு திரும்பும்போது எம்முடைய மனோநிலை எவ்வாறு இருக்கிறது? எந்த நிலையிலே அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்று சிந்தித்தால் எம்மால் உணர முடியும். அல்லாஹ்வை ஞாபகம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு தருணத்திலும் நாம் ஈமான் அதிகரிப்பதை உணர்கிறோம். அதை உணர்ந்து அதற்காக நேரத்தை செலவழிப்போம். பாட வகுப்புகள் இந்த பள்ளியிலே நடைபெறுகிறது, அதிலே கலந்து கொள்வோம். குர்ஆன் ஹதீசுகள் வாசிக்கப்படுகிறது, ஓதப்படுகிறது, அதனை கேட்போம். எம்முடைய ஈமானை அதிகரிப்போம். முஃமின்களாக வாழ்ந்து மரணிப்போம். நாளை மறுமை நாளிலே விசுவாசம் கொண்ட முஃமினான எந்த ஒரு ஆத்மாவும் சுவனம் நுழையாமல் இருக்க போவது இல்லை. விசுவாசம் கொள்ளாத, முஃமின் இல்லாத, பாவிகளாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆத்மாவும் சுவனம் நுழைய போவது இல்லை. எனவே எம்முடைய நேரங்களை அதிகமாக அல்லாஹ்வை ஞாபகம் செய்யக்கூடிய இடங்களில் வைத்து, அதற்கு சென்று
அதற்காக நேரங்களை செலவழித்து ஈமானை அதிகரித்து விசுவாசிகளாக நாம் ஒவ்வொருவரும் மரணித்து நாளை மறுமை நாளிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் நினைக்கக்கூடிய அந்த சுவனத்தை அடைய வேண்டும் என வேண்டியவனாக நிறைவு செய்கிறேன். அகூலு கௌலி ஹாதா அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ்.